Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. BCom SEM 3 students. Subject Corporate Accounting 1. Lecture number 5. Unit number 2, capital reduction. All of you know we were complete our first unit, redeemable preference share. The weightage was 20 marks, and in this chapter the weightage is 15 marks. Unit number 2, capital reduction. Today we discuss our third question. We are taking this question from Saurashtra University SY BCom paper, March 2006. In the previous lecture, we discussed about Saurashtra University examinations paper question, and total step of this chapter is step number 1, working note. Step number 2, journal entries, and step number 3, preparing a balance sheet. There are main 3 steps in the question of capital reduction. So you are calculate carefully step number 1, working note, because without working note you are not giving the answer of journal entry and balance sheet and not giving a perfect or right answer. So you are calculate working note carefully. First of all, we read the question. Saurashtra University SY BCom March 2006 paper. The balance sheet of Ratan Limited as on 31st March 2005. This question is also given in our PDF file. So first you write the question from our PDF file, and then after you watch the video, so you are easily understand how to calculate working note 1 and how to write a journal entry and balance sheet. Because the question, the figure I am oral figure are giving, and then you not match the question as per the figure which I am said, so the problems are created. So you are first write the question and then after watch the video, so you are understood easily. So I am giving a PDF file early. Balance sheet of Ratan Limited as on 31st March 2005. In the balance sheet there are the given 2 side, liability side and asset side. In the liability side, giving information, first creditors 5 lakh, debentures 5 lakh, share premium 1 lakh, general reserve 1 lakh, equity share capital of 10 rupees each 5 lakh. Most probably equity share always giving to first, but here the equity share and preference shares are giving to the last, doesn't matter. Then preference share capital of 10 rupees each 5 lakh. Total 22 lakh. When you calculate the question anytime, first you check the total of balance sheet, because the total of balance sheet is right. That means your answer most probably giving to right. Because suppose અહીંયા કંઈ મિસ્ટેક હશે બેલેન્સ શીટમાં, તો તમારા આન્સરમાં ક્યારેય પણ બેલેન્સ શીટ ટેલી થાય નહીં. સો ટોટલ એક વખત ખાસ ચેક કરી લેવો જ્યારે પણ તમે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરતા હો. બેલેન્સ શીટ નો ટોટલ ખાસ ચેક કરીને જ આગળ વધવું. દેન ઇન ધ અસેટ સાઇડ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ 3 lakh, કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ 70,000, discount on debentures 14,000, debtors 1 lakh, stock
2,06,000. Preliminary expenses 10,000. Patent 3 lakh. Investments 6 lakh. Trademark 2 lakh. Machinery 3 lakh. Goodwill 1 lakh. The total is 22 lakh in both sides, and always in the balance sheet total will be equal, 22 lakh, 22 lakh. Here in the asset side, there are the three types of assets, all of you know. First is fixed assets. Here the fixed assets is given only machinery, and second one is investment. Investment is the different title in the balance sheet. Then after the fictitious assets, all of you know for the name of the fictitious assets. I was told early in our lecture second or first, your concept will be clear about the fictitious assets, because when you calculate or working note, then fictitious assets write off એવો વર્ડ આવે તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આમાંથી કઈ કઈ અસેટ્સ છે એ fictitious assets છે. તો now you check it the fictitious assets. Number one is P&L account, profit and loss account. In the asset side, it means it is a loss. So first is profit and loss account. Second one is a discount on debenture. Second, discount on debenture જે આપેલું છે બરાબર, એ પણ તમારી ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ જ કહેવાય. નંબર વન પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ છે, સેકન્ડ છે ડિસ્કાઉન્ટ ઓન ડિબેન્ચર, એન્ડ થર્ડ ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ આર ગિવિંગ ઇન ધ પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ. Okay, in the position of asset side 1, 3 and 5 number point. P&L account 3 lakh, discount on debenture 14,000, preliminary expenses 10,000. There are three fictitious assets are given into the asset side. And intangible assets, all of you know for there are the main two types of assets, intangible or tangible assets. Again I clear about your concept. Tangible assets means you are easily shown and touch, feel the assets. It is called for tangible assets, like that land, building, furniture, plant and machinery, etc. But when you not easily shown, તમે જેને જોઈ નથી શકતા, not touch, તમે એને ટચ નથી કરી શકતા, just only for name, it is a prestigious assets, intangible assets. And there are the four name. I think all of you know for the four name of the intangible assets, and in these questions there are the three names here giving in the asset side. Goodwill, the last point of the asset side. Trademark, last third entry, 2 lakh rupees trademark, goodwill is 1 lakh, and patent 3 lakh. There are the three intangible assets are given in the asset side. And number 4 is copyright. There are the 4 intangible assets. Again I repeat the name so you remember the intangible assets: goodwill, patent, copyright and trademark. I think all of you know for these 4 are intangible assets. અને એમાંથી આપણને 3 names અહીંયા અસેટ સાઈડ આપેલા છે જેને આપણે રાઇટ ઓફ કરવાના હોય. ફર્સ્ટ છે ને ક્વેશ્ચન વ્યવસ્થિત કેરફુલી તમારે રીડ કરવાનો, યાદ રાખવાનો, તો તમે સમનો આન્સર ઇઝીલી આપી શકશો. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણો ક્વેશ્ચન, વ્યવસ્થિત સમજવાનો, આમાં જોતું જવાનું કઈ ફિક્ટિશિયસ અસેટ છે, કઈ ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ છે, જેથી કરીને રાઇટ ઓફ કરવાનું કીધું હોય તો તમે ઇઝીલી રાઇટ ઓફ કરી શકો. ઓકે, ઇન ધ એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન, the first information was given: the court has sanctioned the following scheme of the Ratan Limited. This is very important because without sanction court તમે કેપિટલ રિડક્શન કરી શકો નહીં. એટલે કે કોર્ટનું સેન્કશન હોવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જરૂરી છે, હોવું જ જોઈએ. એટલે એવરી ટાઈમ કેપિટલ રિડક્શનનો ક્વેશ્ચન રીડ કરશો તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આ જ આપેલો છે કે ધ કોર્ટ હેઝ સેન્કશન ધ ફોલોવિંગ સ્કીમ ઓફ ધ રતન લિમિટેડ. ઇનવિઝિબલ અસેટ્સ રાઇટ ઓફ,
આવ્યો પોઈન્ટ. આપણે વાત કરતા હતા હમણાં કે ઇનવિઝિબલ એસેટ્સ રાઇટ ઓફ કરવાનું કહે તો તમને નેમ ખબર હોવી જોઈએ. ધેર આર ધ 4 નેમ: ગુડવિલ, પેટર્ન, કોપીરાઇટ એન્ડ ટ્રેડમાર્ક. તો ઇનવિઝિબલ એસેટ્સ એને રાઇટ ઓફ કરશું આપણે. આમાંથી 3 આપણે આપેલી છે. આપણે ક્વેશ્ચન રીડ કર્યો છે એટલે આપણે ખબર છે કે આમાં 3 વેલ્યુ આપેલી છે. બરાબર. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ રાઇટ ઓફ. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ એકચ્યુઅલમાં ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સના ટાઇટલમાં જ આવે છે, પણ અહીં અલગથી કીધું છે કે એને રાઇટ ઓફ કરો. અને મોસ્ટ પ્રોબેબલી જ્યારે પણ અસેટ સાઇડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ આપશે એ રાઇટ ઓફ કરવાનું જ કહેશે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ રાઇટ ઓફ. ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ આપણે હમણાં ક્વેશ્ચનમાં વાંચ્યું, એ ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ પણ અહીંયા રાઇટ ઓફ કરવાનું કીધું છે. તો જેટલી પણ ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ આપી હોય, જેમ કે આમાં 2 છે, બરાબર, એક એક્સપેન્સીસ છે, ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ છે, અને બીજું છે પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ, એ આપણે રાઇટ ઓફ કરશું. દેન આફ્ટર રાઇટ ઓફ 25% ઓફ મશીનરી. મશીનરી ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ફિક્સ એસેટ્સ અને ટેન્જિબલ એસેટ્સ પણ કહેવાય. તો એમાં ક્લિયર કીધું છે કે 25% રાઇટ ઓફ કરવાના છે. તો આપણે એમાંથી રાઇટ ઓફ કરશું ઓનલી 25%. એટલે મીન્સ જે ફિગર આપ્યો હોય એના 25% કરશું અને એ આપણે રાઇટ ઓફ કરશું. 50% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ રાઇટ ઓફ કરવાના કીધા છે. એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી પણ આપણે 50% ડિડક્ટ કરશું એન્ડ ધે આર રાઇટ ઇન ધ વર્કિંગ નોટ 2. મશીનરી રાઇટ ઓફ કરશું અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રાઇટ ઓફ કરશું. ઓકે. આફ્ટર ધેટ you are required to raise the fund to implement this scheme. Use the credit balances which are not the liabilities. આ પોઈન્ટનો મતલબ બહુ ધ્યાનથી સમજજો. યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ રેઇઝ ધ ફંડ, એટલે કે તમને એવું લાગે કે તમારી વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ ઓછો આવે છે. આપણે એવી વાત કરી હતી કે ઓલવેઝ વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ વર્કિંગ નોટ 2 કરતાં મોર જ આવવો જોઈએ. પણ ઇફ કદાચ એવું બને કે વર્કિંગ નોટ 2નો ટોટલ વધારે હોય, વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ ઓછો હોય, તો આ પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ત્યારે ઇફેક્ટ થશે કે યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ રેઇઝ ધ ફંડ. તમને એવું લાગે કે તમારા ફંડને રેઇઝ કરવું છે, વધારો કરવો છે, ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધીસ સ્કીમ. સ્કીમ ત્યારે જ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય કે જ્યારે વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ વધારે હોય અને 2નો ટોટલ નાનો હોય. અધરવાઇઝ 2નો ટોટલ અને 1નો ટોટલ ઇક્વલ હોય તો પણ તમે સ્કીમ એપ્લાય કરી શકો. પણ જો 2નો ટોટલ મોર હોય અને 1નો ટોટલ લેસ હોય તો યુ આર નોટ એપ્લાઇંગ ધ સ્કીમ. તમે સ્કીમ એપ્લાય કરી શકતા નથી. તો જ્યારે એવી રિક્વાયરમેન્ટ લાગે ત્યારે એમ કીધું છે કે યુઝ ધ ક્રેડિટ બેલેન્સ વિચ આર નોટ ધ લાયબિલિટીઝ. ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય એટલે કે લાયબિલિટી સાઇડ હોય, જે લાયબિલિટી નથી પણ છતાં ક્રેડિટ બેલેન્સ છે, ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ કોલ ફોર રિઝર્વ. જ્યારે એવો વર્ડ લખેલો હોય કે લાયબિલિટીઝ નથી અને ક્રેડિટ બેલેન્સ છે તો ઇટ ઇઝ કોલ ફોર રિઝર્વ. તો એનો તમે યુઝ કરી શકો છો. ધેન આફ્ટર ઇટ વોઝ એગ્રીડ ધેટ ફોર ધ સેડ ફંડ, એ ઉપરાંત તમે યુઝ કરી શકો છો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ વેવડ 80% ઓફ ધેર ઓન કેપિટલ. અહીંયા ક્લિયર આપણને ફિગર આપી દીધો છે કે આપણે 80% વેવડ કરવાના છે. પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ વેવડ 50% ઓફ ધેર કેપિટલ, એટલે કે પ્રેફરન્સ શેરમાંથી તમારે 50% વેવડ કરવાના છે. એન્ડ ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ વેવડ 50%, એટલે કે ડિબેન્ચરમાંથી તમારે 50% વેવડ કરવાના છે. એન્ડ ઓલ્સો ક્રેડિટર્સ વેવડ 40% ઓફ ધેર અમાઉન્ટ. એટલે આ જે 4 પોઈન્ટ કીધા છે એ તો વેવડ કરવાના જ છે. ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર 80%. ખાસ ધ્યાન રાખજો, હું વર્કિંગ નોટ બોલીશ ત્યારે તમારી પાસે આ સ્ક્રીન નહીં હોય. ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર 80%, પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર 50%, ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ 50% એન્ડ ક્રેડિટર્સ 40%. આટલું તો તમારે વેવડ કરવાનું છે. એ ઉપરાંત તમને પહેલી લાઇનમાં લખ્યું છે કે લાયબિલિટીઝ ન હોય એન્ડ ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય અને રેઇઝ ફંડ કરવું હોય તો એ પણ તમે યુટિલાઇઝ કરી શકો છો, એટલે કે રિઝર્વ્સ. એ આપણે ટોટલ કર્યા પછી જોશું. પ્રિપેર ધ ફંડ એકાઉન્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ ધ સ્કીમ. પ્રિપેર ધ બેલેન્સ શીટ આફ્ટર ઇમ્પ્લિમેશન્સ ઓફ ધ સ્કીમ એન્ડ રાઇટ જર્નલ એન્ટ્રીઝ. એટલે આપણા સમના અંદર 3 આન્સર આવશે. ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટ, સેકન્ડ જર્નલ એન્ટ્રીઝ એન્ડ થર્ડ બેલેન્સ શીટ. આ 3 પોઈન્ટ આવશે ને આવશે જ. ઓકે, તો આપણે સ્ટેપ નંબર 1 વર્કિંગ નોટથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ક્વેશ્ચન હજી કહું છું એક વખત કે તમે પીડીએફમાંથી પહેલાં નોટ ડાઉન કરી લો, તમારી સામે રાખો, તમને ઇઝી પડશે, સમજવામાં પણ ઇઝી પડશે અને ઝડપથી આવડી પણ જશે. ઓકે, નાવ આન્સર જોઈએ. વર્કિંગ નોટ 1
ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ કેપિટલ રિડક્શન. ઓલ ઓફ યુ નો ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટ છે એ આપણી કેપિટલ રિડક્શન છે. ઇન ધ કેપિટલ રિડક્શન્સ આપણે લાયબિલિટી સાઇડથી લઈએ છીએ. જે 4 પોઈન્ટ આપણને કીધા જ છે કે જે લેવાના છે. તો પહેલો પોઈન્ટ છે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરમાં વેવડ કરે છે 80%. એટલે આપણે પહેલાં ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર વેવડ કરશું 80%. તો પહેલો પોઈન્ટ લખશું ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 5 લાખના 80%. એટલે કે 5 લાખના 80% કરો. ઇક્વિટી શેર તમને બેલેન્સ શીટમાં ધ્યાનથી જોશો તો 5 લાખ આપેલી છે અને એડજસ્ટમેન્ટમાં એવું લખ્યું છે કે 80% વેવડ કરે છે. સો યુ આર કેલ્ક્યુલેટ 5 લાખ 80%. આન્સર ઇઝ 4 લાખ. નંબર 2 સેકન્ડ પોઈન્ટ આપ્યો તો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ વેવડ બાય 50%. પ્રેફરન્સ શેરમાં તમારે 50% વેવડ કરવાના છે. તો 50% એમાં તમે વેવડ કરો તો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ આપેલી છે 5 લાખ. પ્રેફરન્સ શેર 5 લાખ છે, એના 50% તમે વેવડ કરો. યોર આન્સર ઇઝ 2,50,000 આવશે. આફ્ટર ધેટ ડિબેન્ચર હોલ્ડરમાં પણ સેમ કીધું છે 50% વેવડ કરવાના છે. તો થર્ડ પોઈન્ટ તમે લખશો ડિબેન્ચર 5 લાખના કેટલા પર્સન્ટ વેવડ કરવાના છે તો કે 50%. ડિબેન્ચરમાં તમને કીધું જ છે કે 50% તમારે વેવડ કરવાના છે. તો 5 લાખના 50% વેવડ કરો તો 2,50,000 આન્સર આવશે. આફ્ટર ધેટ ક્રેડિટર્સમાં કીધું છે કે 40% વેવડ કરો. તો તમે ધ્યાનથી જુઓ, બેલેન્સ શીટમાં ક્રેડિટર્સ આપેલા છે 5 લાખ, બરાબર. એ 5 લાખના 40% તમે વેવડ કરો. 5 લાખના 40% તમે વેવડ કરશો તો આન્સર આવશે 2 લાખ, બરાબર. આ 4માં તમારે રિડક્શન્સ કર્યા પછી તમને એવું લાગે કે રિક્વાયરમેન્ટ છે તો તમને રિઝર્વ્સ યુઝ કરવાનું કીધું છે, નોટ લાયબિલિટી ન હોય અને ફંડને રેઇઝ કરવું હોય તો તમે લઈ શકો છો. હું અત્યારે ખાલી આનો ટોટલ કરી લઉં છું. પછી મેં અત્યારે આમાં એડ કરી દીધું છે રિઝર્વ્સ, પણ વર્કિંગ નોટ 2 હું જ્યારે બનાવીશ ત્યારે મને ખ્યાલ છે કે આમાં આપણે રિક્વાયરમેન્ટ છે જ એટલે આપણે એડ કરવું પડે એમ છે. પણ એકચ્યુઅલમાં તમારે પહેલાં વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ અત્યાર સુધીનો કરી લેવાનો, પછી વર્કિંગ નોટ 2 કરવાની, પછી એના ટોટલને કમ્પેર કરવાનો અને પછી તમારે આમાં રિઝર્વ એડ કરવાનું થશે. અત્યારે તો શું થાય કે હું પાછો બેક નથી જઈ શકીશ આમાં, એટલા માટે હું આમાં એડ કરી દઉં છું. આનો ટોટલ એકચ્યુઅલમાં આવે છે મને 11 લાખ, બરાબર. હવે હું વર્કિંગ નોટ 2 બનાવીશ. પછી મને એવું લાગે કે મારે આમાં એડ કરવાની જરૂર છે તો હું એડ કરીશ, બરાબર. એટલે મેં રેડ કલરમાં એડ કરેલા છે, જે પાછળથી ટૂંકમાં એડ કરેલા છે, બરાબર. આના પછી મેં આમાં અત્યારે એડ કરી દીધા છે સાથોસાથ કે ભાઈ જનરલ રિઝર્વ એડ કરીશું 1 લાખ અને શેર પ્રીમિયમ. ધેર આર 2 રિઝર્વ્સ ગિવન ઇન ધ લાયબિલિટી સાઇડ. તમે ધ્યાનથી ક્વેશ્ચન જુઓ તો તમને 2 રિઝર્વ્સ આપ્યા છે લાયબિલિટી સાઇડ. ઇટ ઇઝ નોટ કોલ ફોર લાયબિલિટીઝ. આપણે એને લાયબિલિટી ન કહી શકીએ. જનરલ રિઝર્વ એન્ડ શેર પ્રીમિયમ એ આપણે આમાં એડ કરીએ તો આપણને ટોટલ ફિગર મળશે 13 લાખ. આ પ્રોસેસ તમારે ક્યારે કરવાની છે? વર્કિંગ નોટ 2નો ટોટલ કર્યો જે 11 લાખથી મોર આવે ત્યારે તમારે આ વસ્તુ આમાં એડ કરવાની છે. એટલે મેં જો અહીંયા ટોટલ 11 લાખ કરી લીધો તો પછી પહેલાં 2 કરી વર્કિંગ નોટ અને પછી આમાં એડ કરેલું છે, એટલે બેક જઈ અને આ વસ્તુ કરવાની થશે. ઓકે, નાવ આફ્ટર ધેટ વર્કિંગ નોટ 1 તમે પ્રિપેર કરશો વર્કિંગ નોટ 2 કેપિટલ રિડક્શન યુટિલાઇઝડ. વર્કિંગ નોટ 2 ટાઇટલ આપ્યા પછી એમાં પહેલો જ પોઈન્ટ કીધો છે કે ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સ એ રાઇટ ઓફ કરવાની છે. તો ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન્સ ધેર આર 3 ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સ આર ગિવન. તમને ક્વેશ્ચનમાં 3 ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સ આપેલી છે, જેમાં એક નામ છે ગુડવિલ. ગુડવિલનો ફિગર છે 1 લાખ, એ આપણે રાઇટ ઓફ કરશું. સેકન્ડ ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ છે ટ્રેડમાર્ક, જેનો ફિગર આપેલો છે 2 લાખ રૂપીઝ. તો ટ્રેડમાર્ક વી આર રાઇટ ઓફ. ધેન થર્ડ વન ઇઝ પેટન્ટ્સ. પેટન્ટ્સ આપેલું છે 3 લાખ, એટલે આપણે પેટન્ટ્સ પણ રાઇટ ઓફ કરશું. ધેર આર 3 ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સ, ટોટલ 4 હોય છે. તમને મેં આની પહેલાં કીધું કોપીરાઇટ છે પણ આમાં આપેલું નથી. તો ધેર આર 3 ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સ આર ગિવન, વી આર રાઇટ ઓફ. આફ્ટર ધેટ સેકન્ડ વર્ડ ઇઝ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ રાઇટ ઓફ કરવાનું કીધું છે. તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ આપણે રાઇટ ઓફ કરશું. તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ આપણે ક્વેશ્ચનમાં આપ્યું છે 3 લાખ, તો એ આપણે રાઇટ ઓફ કરશું. આફ્ટર ધેટ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ પછી છે
ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ રાઇટ ઓફ કરવાનું કીધું છે. તો ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ રાઇટ ઓફ કરશું. હિયર ધ ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ ગિવન પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ. પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ 10,000 આપેલું છે, એ આપણે રાઇટ ઓફ કરશું. બરાબર. પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ પછી આપેલું છે ડિસ્કાઉન્ટ ઓન ડિબેન્ચર. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ. તો ડિસ્કાઉન્ટ ઓન ડિબેન્ચર 14,000 છે, એ આપણે રાઇટ ઓફ કરશું. બરાબર છે. પછી આપણે રાઇટ ઓફ કરશું મશીનરી. મશીનરી 75,000નો ફિગર આપેલો છે, તો એ આપણે રાઇટ ઓફ કરશું મશીનરી. કારણ કે આમાં એવું કીધેલું છે કે રાઇટ ઓફ 25% ઓફ મશીનરી. તો 25% મશીનરી એટલે તમારે બેલેન્સ શીટમાં ચેક કરવું પડશે. તમે જો ક્વેશ્ચન નોટ ડાઉન કર્યો હોય તો ચેક ઇટ. મશીનરી 3 લાખ રૂપીઝ એસેટ સાઇડ આપેલી છે અને 3 લાખના 25% રાઇટ ઓફ કરો તો ફિગર આવશે 75,000. આફ્ટર ધેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમને 50% રાઇટ ઓફ કરવાનું કીધું છે. જુઓ ધ્યાનથી, ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો ફિગર છે 6 લાખ અસેટ સાઇડ અને 6 લાખમાંથી તમે 50% છે એ રાઇટ ઓફ કરો. બરાબર. તો 3 લાખ રૂપીસ છે એ ફિગર તમને મળશે. ઓકે. આફ્ટર ધેટ ટોટલ ઇઝ 12,99,000. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ ટોટલ 12,99,000 આવ્યો. આપણો વર્કિંગ નોટ 1નો પહેલો ટોટલ આવ્યો તો 11 લાખ અને આ ટોટલ છે 12,99,000. એટલે કે 1,99,000 જેવું વર્કિંગ નોટ 1 લેસ છે. તો તમારે શું કરવું પડે? તમારે શું કરવું પડે? 2 લાખ રૂપીસ હજી એમાં એડ કરવા પડશે, જે આપણે રિઝર્વ અને જનરલ રિઝર્વ અને શેર પ્રીમિયમને એડ કરેલા છે, જેથી કરીને વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ આપણો થઈ ગયો 13 લાખ. આફ્ટર ધેટ વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ મોર છે એટલે આપણે વર્કિંગ નોટ 3 પ્રિપેર કરશું. કેપિટલ રિઝર્વ. કેપિટલ રિઝર્વ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ રિડક્શન માઇનસ કેપિટલ રિડક્શન યુટિલાઇઝડ. All of you know capital reduction means 13 lakh and capital reduction utilized is equal to 12,99,000. એટલે આપણો ફિગર મળશે 1,000 કેપિટલ રિઝર્વ. બરાબર. એકચ્યુઅલમાં વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ 1,000 મોર આવે છે, એ ચાલે. ઓકે. આફ્ટર ધેટ ઓલ ઓફ યુ નો તમારે જર્નલ એન્ટ્રીઝ લખવાની છે. જર્નલ એન્ટ્રીઝની અંદર નંબર 1 ફર્સ્ટ એન્ટ્રી આપણે લખશું વર્કિંગ નોટ 1 ઉપરથી. જેટલું પણ વર્કિંગ નોટ 1માં લખેલું છે એ બધું ડેબિટ થશે એન્ડ કેપિટલ રિડક્શન અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. સો હિયર યુ રાઇટ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 4 લાખ, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 2,50,000, ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 2,50,000. ડિબેન્ચર ખાલી લખશો તો પણ ચાલશે, ઇન્ટરેસ્ટ લખવાની જરૂર નથી. ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 2 લાખ. આપણે પહેલાં 4 વસ્તુ લખી હતી, તો આપણે જર્નલ એન્ટ્રી 2 કરી નાખી છે વર્કિંગ નોટ 1માંથી, તો આ 4ને ડેબિટ કરીએ છીએ. અને 2 કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ ક્રેડિટ 11 લાખ. બિંગ કમ્પલસરી હોય તમે ઓનવર્ડ્સમાં પણ લખી શકો છો. હજી આપણી સેકન્ડ એન્ટ્રી વર્કિંગ નોટ 1માંથી જ બનશે. રિઝર્વની આપણે અલગથી એન્ટ્રી બનાવીએ છીએ. જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ 1 લાખ, શેર પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ડેબિટ 1 લાખ, 2 કેપિટલ રિડક્શન અકાઉન્ટ 2 લાખ. આ પ્રમાણે આપણે વર્કિંગ નોટ 1માંથી 2 અલગ અલગ જર્નલ એન્ટ્રી બનાવી શકીએ. બિંગ કમ્પલસરી આમાં પણ લખવાની હોય છે. આફ્ટર ધેટ વર્કિંગ નોટ 3 આપણી આવશે જે કેપિટલ રિડક્શન અકાઉન્ટ ડેબિટ, જે વર્કિંગ નોટ 2નો ટોટલ હોય એ આપણે ડેબિટ કરીએ છીએ. અને વર્કિંગ નોટ 2માં જે કાંઈ પણ તમે લખેલું હશે બધું ક્રેડિટ થશે. 1 બાય 1 એ બધું ક્રેડિટ કરતું જવાનું. જેમ કે ફર્સ્ટ છે ટુ ગુડવિલ અકાઉન્ટ 1 લાખ, ટુ ટ્રેડમાર્ક અકાઉન્ટ 2 લાખ, ટુ પેટર્ન્સ અકાઉન્ટ 3 લાખ, ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ 3 લાખ, ટુ પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ 10,000, ટુ ડિસ્કાઉન્ટ ઓન ડિબેન્ચર 14,000, ટુ મશીનરી અકાઉન્ટ 75,000, ટુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ 3 લાખ. આ પ્રમાણે બધી વસ્તુ તમે 1 બાય 1 લખતા જાઓ એટલે તમારી થર્ડ એન્ટ્રી થઈ જશે. એમાં પણ બિંગ કમ્પલસરી લખવાનું કે ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ, ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સ એન્ડ ફિક્સ અસેટ્સ આર રાઇટ ઓફ. આવી રીતે તમે ઓનવર્ડ્સમાં લખી શકો. આફ્ટર ધેટ
फोर्थ एंट्री तमारी थशे जे रिजर्व्स તમે ક્રિએટ કરો છો। અહીંયા 1000નું જ રિઝર્વ છે। સો કેપિટલ રિડક્શન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેપિટલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ 1000। કેપિટલ રિડક્શન અકાઉન્ટ ડેબિટ કરવાનું અને કેપિટલ રિઝર્વ છે એ ક્રેડિટ કરવાનું થશે। ઓકે, આફ્ટર ધેટ તમને ખ્યાલ જ છે તમારો મેઇન આન્સર છે બેલેન્સ શીટ। આપણે 2 સ્ટેપ કમ્પ્લીટ કર્યા, વર્કિંગ નોટ એન્ડ જર્નલ એન્ટ્રી। આફ્ટર ધેટ તમારે બેલેન્સ શીટ બનાવવાની છે, બેલેન્સ શીટ ઓફ રતન લિમિટેડ એઝ એટ 31 માર્ચ 2005। તમને ખ્યાલ જ છે બેલેન્સ શીટ તમારે કેમ ડ્રો કરવાની છે। ફર્સ્ટ કોલમ એનું કોઈ નેમ નથી, પર્ટિક્યુલર નોટ્સ એન્ડ રૂપીઝ। ફર્સ્ટ આપણે ક્લિયર કરીએ બેલેન્સ શીટ તમારે પરફોર્મો આખો તમારે ડ્રો કરવાનો છે। ઓરલી તમને યાદ જ હોવું જોઈએ, 1 બાય 1 જોતા જાઓ અને યાદ કરતા જાઓ। રોમન 1માં આપણે લખીએ છીએ હેડિંગ ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટીઝ। એની અંદરમાં આવશે નંબર 1 શેર હોલ્ડર્સ ફંડ, એની અંદરમાં આવશે એ શેર કેપિટલ, ઇટ ઇઝ કોલ ફોર નોટ 1, then B reserve and surplus note number 2, then second point આવશે નોન કરંટ લાયબિલિટી। નોન કરંટ લાયબિલિટીમાં એક જ વસ્તુ આવશે ઓલવેઝ લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ, ઇટ ઇઝ કોલ ફોર ડિબેન્ચર્સ। આફ્ટર ધેટ થર્ડ પોઈન્ટ કરંટ લાયબિલિટીઝ એન્ડ ઇન ધ કરંટ લાયબિલિટી ટ્રેડ પેયેબલ્સ, એક જ પોઈન્ટ આવશે ક્રેડિટર્સ। એના માટે કોઈ નોટની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, કદાચ કોઈ બીજો પોઈન્ટ આવે તો તમારે લખવાનો થાય, અધરવાઇઝ આટલું જ એની અંદર આવે છે। અને ધેન આફ્ટર ટોટલ આપ યાદ રાખો પરફોર્મો કે રોમન 1 ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટી, એની અંદર 3 પોઈન્ટ મેઇન 3 પોઈન્ટ શેર હોલ્ડર્સ ફંડ, નોન કરંટ લાયબિલિટી એન્ડ કરંટ લાયબિલિટી તમારે એક પેજમાં ડ્રો કરી લેવાનું રહેશે। ઉપર ટાઇટલ આપવાનું ઓલવેઝ બેલેન્સ શીટ ઓફ રતન લિમિટેડ એઝ એટ 31 માર્ચ 2005। આફ્ટર ધેટ બીજા પેજ ઉપર તમારે હેડિંગ આપવાનું રહેશે રોમન 2 એસેટ્સ। ઇન ધ રોમન 2 એસેટ્સમાં આવશે નંબર 1 નોન કરંટ એસેટ્સ। નોન કરંટ એસેટ્સની અંદર આવશે એ ફિક્સ એસેટ્સ અને બી આવશે નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ। ધેન આફ્ટર સેકન્ડ પોઈન્ટ આવે છે કરંટ એસેટ્સ। ઇન ધ કરંટ એસેટ્સ ઓલ ઓફ યુ નો ધેર આર ધ 3 પોઈન્ટ, નંબર 1 ઇન્વેન્ટરીઝ એટલે કે સ્ટોક, બી ટ્રેડ રિસીવેબલ એટલે કે ડેટર્સ, કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ અને ધેન આફ્ટર ટોટલ। એ ઉપરાંત ક્યારેક બિલ્સ રિસીવેબલ આપ્યું હોય તો અહીંયા તમે લખી શકો છો। બરાબર, આ તમારું પરફોર્મો થયો અસેટ સાઇડનો। આવી રીતે પહેલાં તમારે 2 પેજમાં ડ્રો કરવાનું છે, એક લાયબિલિટી સાઇડ અને એક અસેટ સાઇડ। બરાબર, ધેન આફ્ટર આપણે પુટઅપ કરતા જઈએ ફિગર્સ। તો પહેલો ફિગર આવશે શેર કેપિટલમાં 350। આ 350નો ફિગર કેવી રીતે આવ્યો એ હું તમને એક્સપ્લેન કરું છું। એના માટે વર્કિંગ નોટ 1 તમારે બનાવવી પડશે। વર્કિંગ નોટ 1નું ટાઇટલ આપવાનું આ રીતે શેર કેપિટલ, ધેર આર ધ 3 કોલમ્સ, પર્ટિક્યુલર રૂપીઝ એન્ડ રૂપીઝ। પહેલું લખવાનું ઇક્વિટી શેર। બેલેન્સ શીટમાં ધ્યાનથી જોશો તો ઇક્વિટી શેર 5 લાખ છે, જેમાંથી તમે 4 લાખ રાઇટ ઓફ કર્યા વર્કિંગ નોટ 1માં, તો બાકીનો જે ફિગર વધી આપણે અહીં લખશું 1 લાખ। સેકન્ડ પોઈન્ટ છે પ્રેફરન્સ શેર્સ, જે બેલેન્સ શીટમાં તમને આપેલા છે 5 લાખ, વર્કિંગ નોટ 1માં આપણે રાઇટ ઓફ કર્યા 2,50,000, એટલે અહીંયા આપણે લખશું 2,50,000 અને ધેન આફ્ટર ટોટલ આપણે લખશું 3,50,000। આ આપણો પોઈન્ટ થઈ ગયો 3,50,000, જે મેં અહીંયા એક્સપ્લેન કરેલું છે, બતાવ્યું છે। બરાબર, તમને 3,50,000 બેલેન્સ શીટ ઓફ રતન લિમિટેડમાં શેર કેપિટલ નોટ 1માં। સેકન્ડ વર્કિંગ નોટ છે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ। રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ આપને ખ્યાલ જ છે, એક જ ફિગર છે, ડાયરેક્ટ 1,000 આપણે લખી શકશું, એના માટે વર્કિંગ નોટ 2 પ્રિપેર કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી। ઓકે, ધેન આફ્ટર લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ એટલે કે ડિબેન્ચર। અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં તમને ડિબેન્ચર 5 લાખ આપેલા છે, જેમાંથી તમને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે 50% રાઇટ ઓફ કરવાના છે, એટલે આપણે 2,50,000 રાઇટ ઓફ કરીએ છીએ, તો ડિબેન્ચર અહીંયા આપણે બતાવશું 2,50,000। બરાબર, પછી આપણો પોઈન્ટ છે ક્રેડિટર્સ, ટ્રેડ પેયેબલ્સ। તો ક્રેડિટર્સ આપણે લખશું 3 લાખ રૂપીઝ। બરાબર, ટ્રેડ પેયેબલ 3 લાખ રૂપીઝ આપણે ક્રેડિટર્સ આપ્યા છે, એ આપણે લખી નાખશું। અને ધેન આફ્ટર ટોટલ 9,01,000 ટોટલ થાય છે, એ આપણે એક્સપ્લેન કરશું બેલેન્સ શીટનો। લાયબિલિટી સાઇડ આપણી કમ્પ્લીટ। આફ્ટર ધેટ અસેટ સાઇડ જોઈએ તો પહેલાં આપણું પરફોર્મ આ પ્રમાણે છે જ, એમાં આપણે પહેલો પોઈન્ટ લખશું ફિક્સ એસેટ્સ 2,25,000। ફિક્સ એસેટ્સ 2,25,000માં આપણી પાસે ફિગર કેવી રીતે આવ્યો, તો આપણી પાસે એક જ ફિક્સ એસેટ્સ છે
મશીનરી જેની અંદર 3 લાખ છે અને 25% વેવડ કીધા છે, રાઇટ ઓફ કરવાના કીધા છે, તો એ આપણે રાઇટ ઓફ કરીએ તો 75,000 આપણે માઇનસ કરીએ તો ફિગર આપણે મળશે 2,25,000. આફ્ટર ધેટ નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવશે. નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 3 લાખ રૂપીઝ. એ 3 લાખ રૂપીઝનો જે ફિગર આવ્યો આપણી પાસે, બરાબર, એ ફિગર ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો આપણને બેલેન્સ શીટમાં આપેલો જ છે 6 લાખ, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 50% તમે રાઇટ ઓફ કરો છો એટલે 6 લાખમાંથી 3 લાખ નીકળી ગયા તો બાકીના 3 લાખ અહીંયા આવશે. આફ્ટર ધેટ સ્ટોક 2,06,000. નન ઓફ ધ એડજસ્ટમેન્ટ્સ આર ગિવિંગ ટુ ધ સ્ટોક. સ્ટોકમાં કોઈપણ પ્રકારનું એડજસ્ટમેન્ટ નથી એટલે બેલેન્સ શીટમાં જે ફિગર છે 2,06,000 એ ડાયરેક્ટ આવશે. ધેન આફ્ટર ટ્રેડ રિસીવેબલ 1 લાખ. જે ફિગર પણ આપણને બેલેન્સ શીટમાં આપ્યો છે, કોઈ પણ એડજસ્ટમેન્ટ છે નહીં, તો ડાયરેક્ટ ફિગર આપણે લખશું ટ્રેડ રિસીવેબલ 1 લાખ. કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ 70,000, એમાં પણ કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ નથી એટલે આપણે ડાયરેક્ટ જ ફિગર લખશું 70,000 કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ, બરાબર. અને ધેન આફ્ટર આપણે ટોટલ કરીએ તો ટોટલ આપણે મળે છે 9,01,000. જે ટોટલ આપણે બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઇડ મળે છે એટલો જ ટોટલ અસેટ સાઇડ મળવો જોઈએ અને મળી જાય છે. જો ચેક કરો, ધીસ ટોટલ ઇઝ લાયબિલિટી સાઇડ. લાયબિલિટી સાઇડનો ફિગર 350, 1,000, 250, 3 લાખ એટલે 9,01,000 થયો. ધીસ ઇઝ ધ લાયબિલિટી સાઇડ અને ધીસ ઇઝ ધ અસેટ સાઇડ. સેમ ટોટલ 9,01,000 આપણે મળે છે. 2,25,000, 3 લાખ, 2,06,000, 1,70,000, બરાબર. અને ધેન આફ્ટર ટોટલ ટેલી થઈ ગયો. ઇટ મીન્સ યુ ગેટ 15 માર્ક્સ ફૂલ. જો તમારો આન્સર સાચો જ હશે તો પૂરેપૂરા 15 માર્ક્સ તમને મળશે જ, કારણ કે પેપર ચેકર તમને માર્ક આપવા માટે જ બેઠા છે. તમારો આન્સર સાચો હશે તો પૂરા માર્ક્સ તમને મળી જશે. ઓકે. હોમવર્ક આજથી આપણે હોમવર્ક સ્ટાર્ટ કરશું. હોમવર્કની અંદર તમારે 2 ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે, ક્વેશ્ચન નંબર 2 એન્ડ ક્વેશ્ચન નંબર 7. જે અમે તમને PDF ફાઇલ આપી છે એમાંથી મેં ક્વેશ્ચન 1 તમને સોલ્વ કરાવી દીધો છે. પહેલો જ ક્વેશ્ચન કરાવ્યો છે. અત્યારે હું લાસ્ટ ક્વેશ્ચનથી સોલ્વ કરાવું છું અને આગળના ક્વેશ્ચન તમારે જાતે સોલ્વ કરવાના છે. જેમાં ક્વેશ્ચન 2 તો આજે મેં તમને જે સમ સોલ્વ કરાવ્યો સેમ ટુ સેમ એક્ઝેક્ટ એના જેવો જ સમ છે, નથિંગ ચેન્જ, બરાબર, ખાલી ફિગર જ જુદા છે. તો ક્વેશ્ચન 2 તમે આજે કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો અને ક્વેશ્ચન 7 પણ તમે ટ્રાય કરજો, બરાબર. તમારે બેલેન્સ શીટ સાથેનો જ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે. ઓકે. આ વસ્તુ ભૂલ્યા વગર પ્રેક્ટિસ કરી લેજો. ક્વેશ્ચન 2 એન્ડ ક્વેશ્ચન 7. લીથામાંથી કોઈને આગળ એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન્સ કરવા હોય, બરાબર, તો પણ છૂટ છે, તમે કરી શકો છો. અને કદાચ ક્યાંય પોઈન્ટ એકાદો ન્યૂ આવે તો અહીંયા અટકી જવાનું, એ પોઈન્ટ ટીક કરી લેવાનો. હું હજી 2-3 સમ સોલ્વ કરાવીશ, એમાં એ પોઈન્ટ તમારો કવર થઈ જતો હશે, બરાબર છે. હું તમને યુનિવર્સિટીના સમ જ સોલ્વ કરાવું છું ડાયરેક્ટ, એટલે તમારા પેપરના સમ્સ તમને આઈડિયા આવે કે એક્ઝામમાં કેવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે, જેથી કરીને તમે ઇઝીલી એક્ઝામની અંદર આન્સર આપી શકો, બરાબર. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. બીજી વસ્તુ, જ્યારે પણ સમ સોલ્વ કરો છો ત્યારે સૌથી પહેલાં તમે ક્વેશ્ચન નોટ ડાઉન કરો, બરાબર. મને ખ્યાલ છે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ ખાલી વિડીયો જોઈ લે છે, બરાબર, સમ કેલ્ક્યુલેટ કરતા નથી. એવું ન કરો. તમે લોકો ક્વેશ્ચન પહેલાં ડિક્ટેટ કરો. PDF ફાઇલ તમને મેં મોકલેલી જ છે. તમે ક્વેશ્ચન ડિક્ટેટ કરી પછી તમે વિડીયો જુઓ. વિડીયો તમારી પાસે રહેવાનો જ છે, તમે લિંક સેવ કરી રાખજો, બરાબર. અને પછી તમે વિડીયો જોતાં પણ એક વખત સમ સોલ્વ કરો. અધરવાઇઝ પહેલાં એક વખત વિડીયો નિરાતે પરફેક્ટ જોઈ લો અને પછી જો તમે જાતે ટ્રાય કરશો તો જ તમે એક્ઝામમાં પરફેક્ટ ક્વેશ્ચન ટ્રાય કરી શકશો. જો તમે જાતે ટ્રાય નહીં કરો તો એક્ઝામમાં પણ તમને પ્રોબ્લેમ થવાનો જ છે, બરાબર. કારણ કે બેલેન્સ શીટનો ટોટલ તમારે ટેલી થવો જ જોઈએ. જેમ કે આમાં મેં ક્વેશ્ચન સોલ્વ કર્યો તો બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઇડનો ટોટલ આવ્યો 9,01,000, બરાબર. સેમ ટુ સેમ ટોટલ આવ્યો અસેટ સાઇડ પણ 9,01,000. આ બંને ફિગર મેચ થઈ જાય એટલે ઇટ મીન્સ યુ આર શ્યોર કે તમને આના 15 માર્ક્સ મળશે ને મળશે જ. એટલે ખાસ બધા સ્ટુડન્ટ્સને
બરાબર. મારે તમને કોઈ વધારે ઇન્ફોર્મેશન ન આપવી પડે, તમે બધા મેચ્યોર જ છો કે તમારે શું કરવું જોઈએ. તો એક વખત વિડીયો ખાસ જોવો અને સમ જાતે ટ્રાય કરવાનો પ્રયત્ન કરો. બરાબર. કારણ કે હું હોમવર્ક આજથી આપવાનું ચાલુ કરું. અત્યાર સુધી આ મારો 5th લેક્ચર છે. બરાબર. પણ સમ જુઓ તો આ મેં 3જો જ સમ હજી સોલ્વ કરાવ્યો છે. બરાબર. 5th લેક્ચરમાં 3rd સમ તમારો સોલ્વ થયો છે. એટલે એ ખાસ યાદ રાખો કે હવે મેં હોમવર્ક સ્ટાર્ટ કર્યું છે. બરાબર છે. તો હોમવર્કની અંદર તમને જેટલા પણ સમ્સ તમને હું આપું છું એ તમે હોમવર્કની અંદર સમ કેલ્ક્યુલેટ કરતા જાઓ. તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો જ તમને આવડશે. ખાલી વિડીયો જોવાથી અથવા તો વિડીયો ઘણા સ્ટુડન્ટ જોતા પણ નથી. બરાબર. તો તમને એક્ઝામમાં પ્રોબ્લેમ થશે. અત્યારે આ સિચ્યુએશનમાં આપણે રૂબરૂ ક્લાસરૂમમાં તમને ભણાવી નથી શકતા, તમે પણ જાણો છો. બરાબર. તો આ સિચ્યુએશનમાં સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, અને સ્ટે હોમ સ્ટે સેફની સાથોસાથ આપણું એજ્યુકેશન તો ચાલુ જ રહેવું જોઈએ. બરાબર. એ ક્યારેય અટકતું નથી. બરાબર. તો કોઈપણ સિચ્યુએશનમાં આપણે પરિવર્તનને એક્સેપ્ટ કરવું જોઈએ. જે આપણે અત્યારે આ સિચ્યુએશન ક્યારે વિચારી પણ નહોતી કે આપણે આવી રીતે ઓનલાઈન આપણા ભારતની અંદર આપણે એપ્લાય કરશું. કારણ કે ઘણી વખત આપણે ફોરેનમાં સાંભળેલું છે, પણ ભારતની અંદર એપ્લાય કરશું કે ભણતા હશું સ્કૂલના બાળકો, કોલેજના બાળકો, એ નહોતું વિચાર્યું. પણ એવી સિચ્યુએશન આપણે ક્રિએટ થઈ છે ને આપણે આ સિચ્યુએશનમાં ભણીએ છીએ. તો એમાં મારા એકલાથી કાંઈ ન થાય, તમારો પણ સહયોગ હોવો જોઈએ. તમે પણ મહેનત કરો છો. બરાબર. ઘરે હોમવર્ક કરો તો તમે સારું વર્ક કરી અને એક્ઝામમાં સારા માર્ક્સ લાવી શકશો. ઓકે. થેન્ક યુ વેરી મચ. આ હોમવર્કના સમ કરી લેજો.